یہ سب کچھ کیسا جان لیوا تھا، سب سے کم نہ لگ رہا تھا۔ شارق نے گفٹ کیا دیا ہے؟ ثنا باجی کو نویرا کی جب غیر معمولی محسوس ہوئی تو رونمائی سے متعلق دریافت کرنے لگے۔ نویرا تو شارق کے نام سے ہی خار کھائے بیٹھی تھی، کلس کر رہ گئی۔ انہوں نے جو گفٹ مجھے دیے ہیں وہی کافی ہیں، اب کسی گفٹ کی کسر رہتی ہے؟ جواب تھا کہ کمان سے نکلا ہوا تیر۔ دونوں بہنیں تو ششدر رہ گئیں۔ نواز کے حوالے سے وہ پہلے ہی دکھی تھی، اس جواب نے زخموں کو ادھیڑ دیا تھا۔ ایسے لب و لہجے کی نویرا کبھی عادی نہ تھی، وہ تو حلیم و مہربان گفتگو کی قائل تھی۔ کیا نواز کے فرار نے اسے ایسے رویے پر مجبور کیا ہے جو وہ اس درجے تلخی بھی اتر آئی ہے؟ دونوں نے تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ رفت باجی نے دونوں کو چپ رہنے کا اشارہ دیا تو وہ دونوں ہی خاموش ہو گئیں، مگر اندر تو سوالات کی دنیا آباد ہو گئی تھی۔ نویرا کے رویے اور جواب نے دونوں کو محتاط رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خالہ امی سے ملنے کے بعد رفت اسے دوبارہ کمرے میں لے آئی تھی۔ اس دوران زوہا بھابھی اور ساجد بھائی ناشتہ لے آئے تھے۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر وہ ضبط کھو گئی تھی۔ ساجد بھائی کے کندھے سے لگ کر خوب نیر بہائے۔ گڑیا، اب بس کرو، جو گزر گئے وہ پل اب لوٹنے والے نہیں۔ اب تمہیں ساری عمر اس رشتے کو نبھانا ہے، ہماری عزت کی خاطر۔ جس طرح حالات بدلے ہیں، نواز کے فرار نے لوگوں کو جس طرح زبان دی ہے، بہت سے سوال بہت عرصے تک تمہارا پیچھا کریں گے۔ جرم صرف ایک فرد کا ہے مگر اس کا بھگتان نسلوں تک بھگتنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی نظریں تمہارے اوپر ہے۔ شارق مرد ہے، اس کی فطرت و عادات سے بہت سے لوگ واقف ہیں، جبکہ تمہارے مزاج کی ذرا سی تبدیلی بہت سو کو تمہاری طرف متجسس کر سکتی ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالو، ماتم کا وقت گزر گیا ہے، اب عملی زندگی کے آغاز کا وقت ہے۔ ہم تو تمہیں خوش اور شارق کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے سر کو تھپ تھپاتے ساجد بھائی نے ایسی نصیحت کی کہ نویرا کو اپنا دل ایک مرکز پر ٹھہرتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنوں کی زبان سے نکلے تسلی کے چند لفظ ہی انسان کو اندر آب حیات کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ بھائی کو دیکھ کر وہ ویسے ہی پرسکون ہو گئی تھی۔ ان کے لفظوں نے وقتی طور پر اسے سب کچھ فراموش کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ناشتے کے بعد ساجد بھائی اور بھابھی اسے ساتھ گھر لے آئے تھے۔ اماں سے مل کر وہ جیسے شانت ہو گئی تھی۔ ہر دکھ ہر تکلیف ان کے چہرے پر سکون دیکھ کر کہیں جا سوئی تھی۔ وہ وقتی طور پر بہل گئی تھی۔ ولیمے کی تقریب شام کے بعد تھی، سو وہ آرام سے لیٹ گئی۔ اپنا گھر، اپنا بستر اسے ایک رات میں ہی پرایا پرایا سا لگنے لگا تھا۔ نہ جانے آگے زندگی میں کیا تھا، مگر وہ اب اپنی جنگ خود لڑنا چاہتی تھی۔ اپنے بہن بھائیوں اور ماں کو بغیر کسی تکلیف سے دوچار کیے وہ اس شخص کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ غلط تھا، اس کا طریقہ غلط تھا، اس کی محبت کے دعوے غلط تھے۔ چاہے اسے یہ جنگ زندگی کی آخری سانس تک لڑنا پڑے، وہ اسے احساس دلائے بغیر تو ہارے گی نہیں۔ بے شک وہ اسے دنیا کی نظر میں جیت چکا تھا۔ ڈلتے سے پہر میں نبیلہ بھابھی نے اسے اٹھایا تھا۔ رفت باجی اسے لینے آ چکی تھی۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی مگر کوئی راہ فرار نہ تھی۔ وہ بے دلی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ولیمے کی تقریب بڑی شاندار رہی تھی۔ سب کچھ اگرچہ ہنگامی طور پر ارینج کیا گیا تھا، حتیٰ کہ کھانا بھی ریڈی میڈ تھا، مگر سب ہی مطمئن تھے۔ بھولے سے بھی کوئی نواز کے فرار ہونے اور اس قدر اجرت میں شادی کا تذکرہ نہیں کر رہا تھا۔ شارق کا دوست ایس پی انجم ہر کام میں پیش رہا تھا اور اس کی بیوی ایرم تو رفت باجی کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی تھی۔ جس طرح واجدہ بیگم بستر علالت پر تھی، ایرم نے ہر طرح کا ساتھ دیا تھا۔ فاروق چچا کی ساری بیٹیاں بھی اپنی بھائی کی طرف سے کی جانے والی زیادتی پر نادم ازالے کو پیش تھیں۔ کل کی نسبت نویرا آج زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ کئی نگاہیں رس سے جھپکنا بھول گئی تھی۔ کئی نگاہوں میں نارسائی کے دکھ نے آنسو بھر دیے تھے اور کئی نگاہیں اس دکھ پر ہی بھیگ گئی تھی کہ وہ نویرا کی خوش قسمتی کا جشن منائیں اور اس کی بد قسمتی کا ماتم کریں۔ رضا ولیمے میں نہیں آیا تھا۔ زبیدہ کے بار بار اصرار پر بھی اس کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ دل کی بربادی کا تماشا دیکھتا رہتا۔ ریمشا اس کے رویے پر کلاس کر رہ گئی تھی۔ زبیدہ وغیرہ کے ساتھ وہ یہیں آ گئی تھی۔ نویرا کو شارق کے ساتھ دیکھ کر اسے کمینی سی خوشی حاصل ہو رہی تھی۔ نواز کے عمل سے جو وقتی دکھ کی کیفیت میں مبتلا ہوئی تھی، اس کا اثر اب رفتہ رفتہ زائل ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو وہ صرف اپنے اور رضا کے رشتے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہ جانے خدا نے کس نیکی کے عوض اس کا رشتہ بچایا تھا، ورنہ پھپھی نے تو اسے ڈبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حمیرہ وغیرہ رنجیدہ تھی۔ رقیہ بیگم ان کی سب بہنوں کی آنکھیں بارہا گیلی ہوتی رہی تھیں اور ہر بار وہ نویرا کی خوش قسمتی کی دعا مانگتے پہنچ لیتی تھیں۔ ولیمے کی تقریب اختتام کے مراحل پر تھی۔ سبھی رشتہ دار تھے۔ کچھ دور کے مہمان یہیں ٹھہر گئے تھے اور چند خالدہ بیگم ضمیر صاحب اور فاروق صاحب کے ہاں روانہ ہو گئے تھے۔ نزدیکی مہمان گاہے بگاہے رخصت ہو رہے تھے۔ نویرا مسلسل ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھے بیٹھے اپنی کمر تختہ بنتے محسوس کر رہی تھی۔
चंद एक मेहमानों के अलावा सभी रुखसत हो रहे थे। घर में आहिस्ता आहिस्ता हुजूम कम हो रहा था। इस वक्त सिर्फ नवेरा के मैके के लोग थे या फिर चंद एक दूर के रिश्तेदार। शादी बहरहाल जैसी भी हुई थी, रस्म के मुताबिक नवेरा को अपनी फैमिली के साथ चलना था। सभी जाने को तैयार थे। वाजिदा बेगम ने इजाजत ले ली थी, मगर शारिक नहीं मान रहा था। मैं सुबह नवेरा को खुद छोड़ जाऊंगा, मगर ये रात यहीं रुकेगी। रिफत बाजी के बारहा समझाने पर भी वही अंदाज था। उसका इनकार आहिस्ता आहिस्ता सब तक पहुंच गया था। नवेरा को पता चला तो क्लस कर रह गई। इतने नॉर्मल हालात में उसे शारिक जुमान का ये नया ड्रामा फिर गजब से दो चार कर गया था। शारिक, ये तो रस्म है। खानदान की बहू बेटियां सभी रस्म के तहत मैके आती जाती हैं। बेशक कल आके ले जाना। खालदा बेगम रिफत को उसे मुसलसल कायल करते देखकर खुद भी उसके करीब चली आई। खानदान की जो भी रस्म है मुझे कोई गर्ज नहीं, बस मैंने कह दिया कि नवेरा नहीं जाएगी। वो मेरी बीवी है और मेरी इजाज़त के बगैर आप उसे कहीं नहीं ले जा सकते। हाँ, कल मैं छोड़ आऊँगा, लेकिन ये तय है उसका वहाँ क़याम सिर्फ दिन तक होगा। रात को मैं मेरे घर की चारदीवारी में होगी। खालदा बेगम ने अजीब बेचारगी से उस बददिमाग सरफिरे शख्स को देखा जो बदकिस्मती से सारी उम्र के लिए उनकी फूलों सी बेटी का ज़बरदस्ती नसीब बन बैठा था। शारिक, तुम ये मत भूलो कि यह शादी किन हालात में हुई है। हमने नवेरा को किस दिल से तुम्हारे साथ रुखसत किया है। उनका गुस्सा एकदम जाहिर हुआ था। हाँ, तो आपका क्या भरोसा, वहां ले जाकर साफ आंखें फेर लें। तंग नजरी की भी कोई हद थी। उन्होंने तासुब से उसे देखा। इतने ही बेईमान होते तो कल रात ही उसे तुम्हारे साथ रुखसत न करते, बल्कि जिस तरह तुम हमारी इज्जत से खेले हो, नवेरा जैसी लड़की तो तुम्हारे काबिल ही नहीं है। मैं बहस के मूड में नहीं हूँ। यह तय है कि नवेरा आप लोगों के साथ नहीं जाएगी। कतई अंदाज में कहते वो वहां से हट गया था। खालदा बेगम ने इंतहाई बेबसी से रिफत को देखा। उसकी भी कमोबेश यही हालत थी। नाचार उन सबको नवेरा के बगैर ही लौटना पड़ा था। नवेरा का तो जब्त के मारे बुरा हाल हो रहा था। अपने भाइयों के झुके सर और गैज़ो गजब से भरी निगाहें उसे भी इश्तियाल से दो चार कर रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे शारिक जुमान सिर्फ और सिर्फ कल रात की अपनी शिकस्त का बदला ले रहा है। बड़ा शौक है तुम्हें आज रात रुकने का। सब शौक मट्टी में ना मिला दिए तो कहना। वो तो बेफरा हुआ तूफान साबित हो रही थी। कमरे में आती ही वो रिफत बाजी की भी परवाह किए बगैर हर चीज नोच नोच कर फेंकने लगी थी। हैं वो तो मना करती रह गई थी। नवेरा, बात तो सुनो। नवेरा के तेवर उन्हें हौलाए दे रहे थे। सारे जेवर बिस्तर पर पटकने के अलावा लिबास बदलने की नीयत से बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी थी कि उन्होंने बाजू थामा। हरगिज नहीं, यह शख्स खुद को समझता क्या है। सारा गुरूर मट्टी में मिला दूंगी। मैं मट्टी का माधु या पत्थर की मूरत नहीं हूँ। मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, अपने खानदान की तौहीन नहीं। जरा तमीज नहीं इस शख्स को बड़ों से कैसे बात करते हैं। वो फट पड़ी थी। रेफत बाजी नर्म मिजाज तबीयत की मालिक नवेरा का ये रूप देखकर खौफजदा हो गई थी। अब तो कोई फायदा नहीं, देख तो चुकी हो शारिक क्या तय किए हुए है। तुम ही उसकी मान लो। इस तरह तो दोनों जिद पर अड़े रहे तो फिर घर नहीं बसते। तो यहाँ घर बसाने की चाह है किसे। सारी उम्र उसे न रुलाया तो कहे, गिन गिन के बदले लूंगी। उसने अपने आज़ाइम से आगाह किया था। आपा ने ताज्जुब से उसे देखा। तभी कमरे का दरवाजा धकेलता शारिक अंदर दाखिल हुआ था। उसे देखकर नवेरा ने नफरत से मुंह मोड़ा तो रिफत बाजी ने भी सुख का सांस लिया। नवेरा के तेवरों ने तो उन्हें दहला दिया था। उन्हें शारिक की आमद भली लगी। कुछ नहीं तो कम से कम शौहर के सामने औरत लाख बिफरी हो तो भी ठंडी पड़ जाती है। समंदर की तरह लाख शुरीदसर औरत को भी मर्द राम करने का फन जानता है, ये उनका तजर्बा था। उन्होंने सारे जेवर समेट कर दराज में डाले तो भी नवेरा ने रुख न बदला। उसी तरह खड़ी रही बेलचक अंदाज में। कुछ खाओगे पियोगे तुम दोनों? कमरे से निकलने से पहले उन्होंने पूछा था। शारिक ने कोट उतारते हुए नफी में सर हिलाया। नवेरा से तो जवाब की तवक्को भी न थी। इस वक्त वो उतनी ही मुतगय्यर खड़ी थी। दूध भेजूं? उफ नहीं, पहले ही ओवर ईटिंग हो गया हूँ। हाँ, नवेरा से पूछ लें। क्यों नवेरा, भिजवा दें आपा? उसने नवेरा के रवैये को अक्सर गैर अहम करार दे दिया था। वो खूंखार निगाहों से देख कर रुख मोड़ गई। रहने दें आपा। रेफत आपा इनकार पर कमरे से निकल गई थी। शारिक ने बड़े इत्मीनान से ऑफ वाइट और गोल्डन कॉम्बिनेशन के लहंगा सूट में मलबूस वजूद पर भरपूर निगाह डाली। पूरे कद से खड़ी वो मुकम्मल लाताल्लुक थी, जैसे उसके अलावा कमरे में कोई मौजूद ही ना हो। क्या फरमा रही थी तुम? शायद कोई गिन गिन कर बदले लेने की बात हो रही थी रिफत बाजी से। दरवाजा बंद करके पलटा तो सीधा उसकी तरफ आया था। नवेरा ने खा जाने वाली नजरों से देखा। तुमसे मतलब? वही अंदाज था। शारिक हंस दिया। हशर सामा वजूद पर पड़ी इस्तिकाक भरी निगाह डाली। अजी, हमसे मतलब नहीं तो फिर किससे है? नवाज फारूक से तो नहीं हो सकता, और मेरा ख्याल है रजा हमीद भी तुम्हारे लेवल का नहीं। फिर मैं ही रह जाता हूँ। वो तो बुत की तरह साकित रह गई।
اسے یوں لگا جیسے شارق زمان نے نواز کا نام لے کر سینے میں خنجر اتار دیا ہو۔ ایک دم زخموں سے خون رسنے لگا۔ شارق زمان، حد میں رہو تم، وہ پھنکاری تھی۔ شارق زمان کو اس کا رویہ سخت ناگوار گزرا۔ حد کا کیا کہتی ہو؟ ابھی تک تو میں حد میں ہوں۔ ایک دم جھٹکے سے بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ جو بڑی سہولت سے کھڑی تھی سنبھل ہی نہ سکی۔ مضبوط بازوؤں کی گرفت نے نرم وجود کو اپنے حصار میں جکڑا تو وہ لرز اٹھے۔ شارق چھوڑو مجھے، وہ چیخی تو شارق نے بہت خاموشی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ یعنی فرار کی ساری راہیں بند ہو گئی تھیں۔ موٹے موٹے ساحر آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں، عجیب سحر طاری کر دینے والے تھے۔ شارق زمان تو بے بس سا ہو گیا تھا، بے خودی نے پورے وجود کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ آج مجھے سنو، صرف مجھے ماضی سب بھول جاؤ۔ میں اپنی سب غلطیاں بھی تسلیم کروں گا، جو بھی سزا دو گی قبول بھی کروں گا، مگر آج صرف مجھے سنو۔ مجرم کو ایک دفعہ صفائی کا موقع تو دیا ہی جاتا ہے۔ عجیب مسحور کن لہجے میں کہتے ہوئے وہ جیسے نویرہ کو مکمل بے بس کر گیا تھا۔ شارق زمان کے وجود کی قربت، ان لمحوں کا دل فریب سحر بری طرح حاوی ہوا تھا۔ وہ اس فولادی گرفت میں مزاحمت کرتے کرتے بے بس ہو گئی تھی۔ ساری طاقت فولادی وجود میں دم توڑ گئی تھی۔ ولیمے سے واپسی پر وہ خاصی خوش تھی۔ پچھلے چند دنوں نویرہ اور نواز کو دیکھ کر وہ جتنی پریشان رہی تھی، شارق کے ساتھ نویرہ کو بیٹھے دیکھ کر اسی قدر شانت ہو گئی تھی۔ اس پر خود سرسی، دکھ اور غم کے جو جذبات چھائے تھے ان کی کیفیت یکسر بدل چکی تھی۔ واپسی پر ان کے ساتھ چند مہمان آ گئے تھے۔ ان کے سونے کا بندوبست کر کے وہ اور زبیدہ فارغ ہوئیں تو وہ اپنے کمرے کی طرف چلی آئی۔ سارے دن کی تھکن سے جسم ٹوٹ رہا تھا، بس ایک بھرپور نیند کی طلب ہو رہی تھی۔ رضا حمید کے کمرے کے دروازے پر اس کے قدم ٹھٹکے تھے۔ زبیدہ تو سونے کو جا چکی تھی، مہمان بھی کمروں میں بند ہو چکے تھے، مگر کل سے لے کر اب تک مسلسل رضا حمید اپنے کمرے میں بند تھا۔ یہ بات اسے کل سے چبھ رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بمشکل کنٹرول کر رہی تھی، مگر اب جی چاہا کہ دیکھے تو صحیح وہ کیا کر رہا ہے، پوچھے تو صحیح ایسی ماتمی حالت کب تک رہے گی۔ اس کے دل میں زبردست پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی تھی۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، دروازہ کھلتا چلا گیا، ورنہ کل سے بند تھا مسلسل۔ ایک دو دفعہ زبیدہ بیگم نے ہی منتیں کر کے دروازہ کھلوایا تھا تو کھلا تھا۔ اس نے اندر قدم رکھا تو سینے کے بل بستر پر لیٹا دکھائی دیا۔ آتشی گلابی لباس پر اینکس کا خوبصورت کام ہوا تھا۔ گھر آنے کے باوجود اسے ابھی تک منہ ہاتھ دھونے کی فرصت نہیں ملی تھی۔ ہلکی پھلکی میک اپ اور جیولری میں وہ اس وقت بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس وقت وہ رضا کے کمرے میں کھڑی فیصلہ نہ کر پائی کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے یا پھر واپس پلٹ جائے۔ رضا آج کل زبان سے تو نہیں بول رہا تھا، مگر اس کی ایک نگاہ ہی رمشا کو اندر سے ڈرا دیتی تھی۔ بظاہر وہ بہادر بنی ڈٹی رہتی تھی، مگر اندر سے وہ بھی اس کے رویوں سے خائف ہو چکی تھی۔ کمرے میں 0 وولٹ کے بلب کی سبز روشنی ناکافی ثابت ہو رہی تھی۔ ہر طرف گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ رضا اس کے قریب پہنچ کر اسے دیکھا، مدھم روشنی میں اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ اس نے آواز دی تو بھی جواب نہ دارد تھا۔ یقیناً وہ سو رہا تھا۔ اس سے ناکامی ہوئی، ورنہ اس کا ارادہ اس سے منہ مالی کرنے کا ضرور تھا۔ وہ واپس پلٹنے کو تھی جب ایک دم جھٹکے پر رکی تھی۔ رضا حمید نے بہت برہمی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ رضا کو جاگتے دیکھ کر وہ پلٹی تھی۔ حیرت سے دیکھ کر کچھ کہنے کو لب واق یہ ہی تھے کہ رضا نے جھٹکا دیا تھا۔ بڑا شوق ہے تمہیں میرے کمرے میں آنے کا؟ رضا کی پھنکار پر وہ ڈر گئی تھی۔ نہیں تو، اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ شٹ اپ! وہ تو حواس ہی کھو بیٹھا تھا۔ رمشا لرز اٹھی۔ تو پھر کیوں آئی ہو اس وقت میرے کمرے میں، جبکہ میں بارہا تمہیں اس وقت آنے سے منع کر چکا ہوں؟ رضا کا مارے تیش کے برا حال تھا۔ میں تو بس تمہیں دیکھنے۔ کیا دیکھنے؟ بولو! وہ غصے سے گرجا تو اس کے آنسو بہہ نکلے۔ سوری! وہ لاکھ بے باک سہی، رضا سے لاکھ بیٹھ سہی، مگر ایسی صورتحال تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچی تھی۔ اس وقت اسے یہ رضا وہ والا رضا نہیں لگ رہا تھا جس سے وہ جو جی چاہے کہہ دیتی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ ہر لحاظ و مروت فراموش کیے گرجتا برستا رضا اسے حیرت ہو رہی تھی۔ آئندہ میرے سامنے آنے یا مجھ سے کلام کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ گلا دبا دوں گا۔ اف! اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ بڑا شوق ہے تمہیں میرے کمرے میں آنے کا؟ کسی دن میں حد سے گزر گیا تو مجھے الزام مت دینا احمق لڑکی۔ کانوں پر ہاتھ رکھے وہ مسلسل لرز رہی تھی۔ رضا کی اس قدر قربت اس کی برداشت سے باہر تھی۔ صرف ہاتھ بھر ہی کا تو فاصلہ تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے! اس پھنکار پر وہ یوں سرپٹ بھاگی جیسے قید سے رہائی ملی ہو۔
अपने पीछे उसे दरवाजा बड़े धमाके से बंद होता सुनाई दिया था। अपने कमरे में आकर बिस्तर पर वो गिर कर फूट फूट कर रो दी। उफ अल्लाह, रजा का ये रूप उसके 14 तबक रोशन कर देने को काफी था। उससे अपना वजूद अभी तक लरजता महसूस हो रहा था। पल भर की कुर्बत ही उसे निढाल कर गई थी, और अगर वो कभी जो शोख जिसारत पर आमादा हो जाता तो। इस ख्याल से ही रिमशा को अपनी हड्डियों में सरसराहट महसूस हुई, तो वो अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी सिसकियों को रोके एकदम नेदामत से पानी पानी हो गई थी कि गलती बहरहाल उसकी ही थी। फजर की पहली अजान पर उसकी आंख खुल गई थी। दाईं तरफ की खिड़की खुली रह गई थी जो आवाज आ रही थी, वरना इस साउंड प्रूफ कमरे में बाहर की आवाज भला कहां से आती। फजर की अजान की आवाज पर वो उठ बैठी थी। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में उसने अपनी दाईं तरफ निगाह डाली। शारिक जुमान अभी तक गहरी नींद में था। चंद सानिये बगौर उसे देखी गई। किस्मत ने उसे इस मुकाम पर ला पटका था कि वो बेबस हो गई थी। रात के मुकाबिल की फराहम की गई वो कुर्बतें, यकीन दहानियाँ, बेताबियों और वारिफ्तिगियों के मुजाहरे, जिसारतें किसी परछाई की मानत जहन को छू गई थी। उसके अंदर किन मिन सी होने लगी। उसे एकदम लगा कि जैसे कोई अबर टूट कर बरसा था जो उसे जल थल कर गया था। रात शारिक जुमान का जो अक्स नजर आया था वो उसे हैरान और परेशान कर गया था, और उसकी बातें उसके दिलो दिमाग में तलातुम बर्पा कर रही थी। मैंने औरत की वफा नहीं देखी। माँ का रिश्ता दुनिया में सबसे मुक़द्दस और मोतबर होता है, और मुझे उसी रिश्ते ने इस नाम से नफरत पर उकसाया था। अम्मा, रिफत बाजी ने बार हर तुम्हारा नाम लिया था, और मैं हर बार नफरत से इनकार कर जाता था, मगर मुझे पता ही न चला कब मैं खुद ही तुम्हारी ज़ात के सहर में गिरफ्तार होता चला गया। मैंने बाहर औरत के इतने रूप देखे हैं कि मुझे इस नाम से वफा की उम्मीद ही ख़त्म हो गई थी। फिर मेरी माँ का मोतबर हवाला हर दम मुझे इस रिश्ते से बदगुमानी का एहसास दिलाता रहता था। तुम्हें यकीन नहीं आता मगर ये सच है। मुझे तुम्हारी शर्म हया ने पाबंद किया था। मेरी नज़र तुम्हारे वजूद में भटक कर रह गई थी। तुम जिस तरह हर रिश्ते को उसके मुकाम पर रख कर इज्जत का मुकाम दे रही थी, मुझे तुम्हारी ये अदब पसंद आ गई थी, जिस पर मेरी नज़र की ज़रा सी गुस्ताखी भी तुम्हें बुरी लगती थी, और तुम्हारी नागवारी साफ तुम्हारे चेहरे पर पड़ ही जाती थी। मुझे तुम्हारी इस सुलझी फितरत ने मसहूर किया था। नवेरा, यकीन जानो मैंने बेशक शुरू में बहुत सी लड़कियों से दोस्तियां की, मगर मेरी फितरत की जुस्तजू मुझे सबसे बदजन कर देती थी। मैंने वो मुकाम किसी को ना दिया जो मेरी बीवी का हक था कि उनमें कोई ऐसी न थी। ये नहीं जो मेरे दिल को क्लिक करती, बावजूद उसके कि बहुत सी लड़कियां मेरी तरफ माइल हुई, मगर मेरी हैसियत, मेरी खानदानी पस मंजर ने सबको वापस पलटने पर मजबूर कर दिया। इस बात ने मुझे औरत नाम से और नफरत दिलाई थी। पहली दफ़ा तुम्हारी तरफ मैं नवाज और तुम्हारी मंगनी वाले दिन मुतवज्जे हुआ था। तुम्हारा वो अदब कई दिन तक मेरी निगाहों में झिलमिलाता रहा था, और फिर जब भी सामना हुआ मेरा दिल हर बार मुझे धोखा देता चला गया। मैंने खुद को बहुत समझाया तुम नवाज के लिए हो, मगर दिल मानता ही न था। जो जो शादी के दिन करीब आ रहे थे मेरी खलिश बढ़ती जा रही थी। मैं कैसे तुम्हें खो देता। उस रात भी ऐसा ही हुआ था। शायद मैं सिर्फ अपने जज्बों से नहीं हारा था, खुद अपनी नज़रों से भी गिरा था। और फिर जब तुम अस्पताल में थी तो सिर्फ एक ही ख्याल मुझे सता रहा था कि ये मैं क्या कर चुका हूँ। तुम जैसी लड़की इस रवैये के काबिल नहीं थी। और फिर एहसास गुनाह के बाद कफारे का वक्त था, और मैंने वो सब किया जो किसी भी तरह मुझे ज़ेब नहीं देता था, लेकिन मैं मजबूर था। तुम्हें खो देता तो अपना आप ख़त्म कर लेता। औरत की सबसे कीमती मता उसकी निस्वानियत होती है, और तुम्हारी यही अपनी निस्वानियत की पासदारी की अदा ने मुझे घायल कर दिया था। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? उसके बेलचक अंदाज पर वो जिच हो गया था, और उसका जिच हो जाना ही नवेरा के अंदर की लड़की को झुका गया था, सिर्फ एक लम्हे को। और नवेरा तब से शजदर थी। औरत उस मर्द पर अपना सब कुछ वार देती है जो उसकी पाकबाजी और वफादारी को तस्लीम करे, उसे सराहे। और नवेरा उस शख्स के मुंह से अपने लिए नेक पारसा औरत के अल्फाज सुनकर हार गई थी। वक्ती तौर पर वो एक मर्द के सामने झुक गई थी, और मर्द भी वो था जो ज़बरदस्ती शोहर के रिश्ते पर फायज हुआ था, जिससे उसने नफरत का रिश्ता जोड़ा था। फिर गुंजाइश कहाँ से निकल आई थी, मगर वो उसके मुंह जोर जज्बों के सामने बेबस हो गई थी। मुसलसल शारिक जुमान की तरफ देखते उसे एहसास हुआ कि वो रो रही है। तुम वादा करो तुम मेरी वफादार बनकर रहोगी। नवाज कौन था, उसका कभी तुमसे क्या रिश्ता था, मैं भूल चुका हूँ। तुम उसे मेरी तंग नजरी कह लो या समझ की कमी, मैं सिर्फ तुम्हें अपनी ज़ात तक महदूद देखना चाहता हूँ। मुझे इतना तो अंदाज़ा है कि तुम नवाज के साथ बहुत इन्वॉल्व नहीं हुई हो, मगर फिर भी अब तुम मेरी बीवी हो। पिछली बातों ख्वाबों को भूलने की कोशिश करना।
वो तब भी खामोश रही थी और अब भी खामोश थी। इस शख्स के न जाने कितने रूप थे। पल में तोला, पल में माशा वाला इंसान था, प्यास की तरह परत दर परत लिपटा हुआ। वो खामोशी से उठकर बाथरूम में घुस गई। नहाकर वजू करके उसने जाए नमाज बिछाई। नमाज अदा करके दुआ मांगते हुए कई आंसू बह निकले। वो मुसलसल अजाब में थी। शारे जुमान तो अपने दिल का बोझ उसके कंधों पर डालकर जैसे हर फिक्र से आज़ाद हो गया था और वो मुसलसल गर्दाब में फंस गई थी। वो चंद लम्हों के लिए गुजरे लम्हों को भी फरामोश कर जाती तो भी ये कभी नहीं भूल सकती थी कि शारिक की वजह से उसकी फैमिली ने अजाब सहा था और वो खुद इज्जत की मौत उस पर तंग पड़ चुकी थी और उसने अल्लाह से मौत की दुआएं मांगी थी। वजह कोई भी थी, मकसद कुछ भी था, वो तो बेकसूर मारी गई थी। और उसकी ज़ात के हवाले से जो छूट शारिक ने नवाज से बोलकर रिश्ता ख़त्म करवाया था वो कैसे नज़रअंदाज कर देती। वो सारी ज़िंदगी उसके ताबे बनकर गुजार तो सकती थी मगर अपने दिल को उसकी तरफ से साफ करना इतनी जल्दी उसके बस में न था। दुआ मांग कर जाए नमाज लपेट कर वो दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल आई थी। बाहर हर तरफ खामोशी थी। वो दाखिली जालीदार दरवाज़ा खोलकर बाहर लॉन में निकल आई। घर के अंदर के मकीन अभी तक बेखबर थे जबकि वो तो सुबह खेजी की आदी थी। सुबह का उजाला आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को अपने हिसार में ले रहा था। तारीकी छटती जा रही थी। वो घास पर जूते उतार कर बैठ गई। दिल को बड़ा सुकून हासिल हुआ। वो न जाने कब तक इस कैफियत में मस्त रहती। शाका की आवाज़ पर पलटी थी। अस्सलाम वालेकुम। नवेरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो वो बड़े शौक से देखने लगी। आप इतनी जल्दी उठ गई हैं? अभी तक अंदर सब सो रहे हैं। निहायत इश्तियाक से उसके मेहंदी से रचे हाथ और दुल्हनापे की खुशबू बिखेरते सरापे को तकते पूछा था। तुम्हें मेरी आदत का अंदाज़ा तो है, फजर की नमाज पढ़नी होती है, जल्दी सोती हूँ तो उठ भी जाती हूँ। हाँ जी, वैसे मुझे बड़ा दुख भी हुआ था। नवाज साहब बड़े मतलबी निकले। अल्लाह शारिक साहब को लंबी ज़िंदगी दे। उन्होंने मुश्किल वक्त में आप लोगों का साथ दिया। साहब जी गुस्से के तेज सही बट दिल के बहुत अच्छे हैं। वो बड़े मुदब्बिराना लहजे में कह रही थी। नवेरा के मुस्कुराते लब सिमट गए। क्या नवाज का ताना अब सारी उम्र साथ चलेगा? आप बड़ी खूबसूरत लग रही थी दुल्हन बनके। नवेरा तब भी उसी तरह रही। अल्लाह आपको खुश रखे और हज़ारों खुशियाँ दिखाए। अच्छा जी, मैं अंदर चलती हूँ, बड़ी बेगम साहिबा को देखूँ, इतने मेहमान जमा हैं। रिफत बाजी ने भी सुबह सुबह किचन देखने को कहा था। वो अपने क्वार्टर से निकल कर आई थी। नवेरा उसे खामोशी से जाता देखती रही। कुछ देर बाद वो भी उठकर वाजदा खाला के कमरे में चली आई। वो उठ चुकी थी। शाकरा उनका मुंह धुलवा रही थी। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वो तौलिया से हाथ मुंह साफ करके फारिग हुई तो नवेरा उनके करीब बैठ गई। जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। उसकी पेशानी चूमते उन्होंने ढेरों दुआओं से नवाजा था। बड़ी जल्दी उठ गई। मोहब्बत से उसके चेहरे को देखते हुए इस्तफसार किया था। बस जल्दी आंख खुल गई। रिफत बाजी कहाँ है? अतराफ में रिफत को ना पाकर उसने पूछा। शाकरा बाहर जा चुकी थी। कमरे में वो दोनों ही थी। अभी उठकर बाहर निकली है। मेहमान जमा हैं तो 100 जिम्मेदारियां हैं। अल्लाह रिफत को अजर दे। अपना घर बार छोड़ कर यहाँ बैठी हुई है। खैर से तुम आ गई हो। घर की तरफ से तो मेरी फिक्र ख़त्म ही हो गई। मेरे घर की असल मालिक तो अब तुम ही हो। बेटियां तो मेहमान होती हैं, पराया धन। शादी के बाद तो सिर्फ मेहमान ही बनकर आती हैं और चली जाती हैं। नवीर अपने नाखूनों को देखी गई। उसे जिक्र से तकलीफ हो रही थी मगर वो खाला जी को मना नहीं कर सकती थी। शारिक भी उठ गया है। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मेरी बड़ी ख्वाहिश है वो भी कभी सुबह सवेरे उठकर नमाज अदा करे। खैर से तुम आ गई हो तो तुम ही उसे आमादा करना। मेरी तो सुनकर टाल जाता है, शायद तुम्हारी ही मान ले। नवेरा ने जब्त से होंठ कुचले। शारिक के हवाले से वो खुद उलझी हुई थी। अम्मा की बातें मजीद उलझाने लगीं। वो कुछ देर अपने कमरे में आ गई तो शारिक सर तक कंबल लपेटे पड़ा सो रहा था। वो खामोशी से बिस्तर के किनारे पर टेक गई। रात वो सो नहीं पाई थी। फजर के करीब आंख लगी भी तो अजान की आवाज़ सुनकर वो उठ बैठी थी। अब आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। वो भी आहिस्तगी से कंबल में दुबक गई। वो ना जाने कब तक सोई थी या शायद कब तक पड़ी सोती रहती। एक नामानूस से लम्स के एहसास ने उसकी नींद उचक ली थी। एहसास गहरा हुआ तो उसने फौरन पलकें वाह कर दी। चंद सानिया तो वो नज़रों के सामने अपने ऊपर झुके सर को देखी गई। फिर जैसे एकदम होश आया तो एहसास हुआ शारिक ज़ुमान के हाथों के लम्स ने उसकी नींद तोड़ दी थी। उसने सरद से सीधा होना चाहा तो शारिक ज़ुमान ने कंधों पर हाथ रखकर रोक दिया था। खुशबुओं में नहाया टिप टॉप सादा शलवार कमीज में मलबूस वजूद उसके हवास झंझोड़ गया था। 12 बज रहे हैं मैदाम। बड़ी गहरी नींद थी तुम्हारी जो टूटने में नहीं आ रही। काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था। वारिफताना निगाहों से उसके मली खूबसूरत चेहरे को निगाहों में जज्ब करके वो उस पर झुके कह रहा था। नवेरा 12 बजे का सुनकर चौंकी।
उसे हैरत हुई, वो इतनी देर सोई थी। लगता है आज रात भी मेरे सोने के बाद कल वाली रूटीन अपनाई थी तुमने। मगर शाकरा और अम्मा तो कुछ और कह रही थी। नवीरा को उसके अल्फाज ने तल्ख हो जाने पर मजबूर कर दिया था। उसके चेहरे के आसाब कशीदगी से दो चार हुए थे। रात वाली अपनी बेबसी पर उसे रह रह कर ताव आ रहा था। वो उस समय उस शख्स से अजीब तरह की हया आ रही थी, साथ ही खुद पर गुस्सा भी। दो तरफा एहसासात का शिकार वो खुद से ही उलझ रही थी। पलकें झपकाए उसने चेहरे का रुख मोड़ना चाहा तो शारिक ने दोबारा चेहरा अपनी तरफ कर लिया। बगौर उसे देखते वो उस पर झुका था। नवेरा, वो बुद्ध बनी रह गई थी। मोहब्बत से थामे जाने वाले हाथ को उसने सख्ती से झटक दिया। यह साफ एहतजाज था। उसकी आंखों में आंसू आते चले गए। शारिक ने मुस्कुराकर उसे कंधों से थामकर अपने बराबर किया था। छोड़े मुझे। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी साबका कैफियत में लौट रही थी। भरपूर मज़ाहमत करते हुए उसने शारिक के हाथ झटक दिए। वो खुलकर हंसा। जबरदस्त। धान पान से वजूद में इतनी ताकत। छोड़ना ही होता तो इतने पापड़ बेलकर तुम्हें अपनाया ही क्यों था। इतनी कम उम्र बच्ची तो नहीं हो कि मियाँ बीवी के ताल्लुक के तकाजों को ना समझ सको। ये एहतजाज, ये मज़ाहमत बचकानापन ही तो है। पढ़ी लिखी हो, मुझसे बेहतर दीन को समझती हो, फिर ये आंसू क्यों। चंद लफ्जों में ही उसने उसे बेहैसियत कर दिया था। नवीरा को रह रह कर गुजरे लम्हों में अपनी कमजोरी याद आने लगी। बस, आप अपनी जिद जीत गए। मुझे जिस तरह बेबस करना था कर चुके। अब मेरी जान छोड़ दें, जाए यहाँ से, तंग ना करें मुझे। पलकें भीगती चली गईं। उसके लहजे में वाज़ेह बेबसी सी दर आई थी। शारिक के हाथ झटक कर वो बिस्तर से उतर गई। मुंह हाथ धोकर वापस कमरे में आई तो शारिक को उसी तरह बैठे पाया। वो उसे नज़रअंदाज की आईने के सामने जा खड़ी हुई। वो अब उस शख्स के सामने मजीद कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसकी अना सरबुलंद हो गई थी। इन 3-4 दिनों में बालों की तरफ से वो बेपरवाह रही थी। बाल यूं ही हमा वक्त पुश्त पर बिखरे हुए थे। उसने आगे डालकर ब्रश उठाया। शारिक ने बड़े इश्तियाक से लंबी काली घटा को देखा। उसे खुद पर हैरत हुई। कभी ये सब कुछ उसे बहुत बुरा लगता था, मगर अब यही कुछ उसे अट्रैक्ट कर रहा था। कितनी बड़ी तब्दीली आ चुकी थी उसके अंदर। वो सिर्फ एक औरत के हुसूल के लिए इतना कुछ कर चुका था। ये सब उस औरत का एहसास था कि पत्थर में जोंक लगी थी। बड़े प्यारे बाल हैं तुम्हारे, बहुत लंबे घने। वो उठकर उसके औक़ब में चला आया था। उसके सर पर हाथ फेरा तो नवेरा ने कदम आगे बढ़ा लिए। उस समय उस शख्स का लम्स बिच्छू बनकर डस रहा था। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले चलता हूँ। बहुत नरमी से कहा। मुझे कुछ नहीं लेना। उधर से तलखी भरपूर थी। मगर मुझे तो लेना है। तुम्हें अपने लिए शायद ज़रूरत ना हो, मगर मुझे अपनी बीवी के लिए शॉपिंग करनी है। जल्दी से तैयार हो जाओ, 12 बज रहे हैं। नाश्ता तो तुम गोल कर चुकी हो ना, लंच बाहर ही करेंगे, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के यहाँ ले चलूँगा। उसके तेवरों को बगौर देखते हुए कहा तो अम्मी के जिक्र पर वो बेयकीनी से देखी गई। रात नहीं रुकना, सिर्फ शाम तक ठहरना। ये तय है तुम्हें रात सिर्फ इस घर में मेरे साथ गुजारनी है। जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर निकलते हैं। कुछ वक्त तो शॉपिंग में भी लगेगा। वो कहकर पलटा था। नवेरा ने गुस्से से देखा। मुझे कहीं नहीं जाना। अगर जाना है तो रात रहूंगी, वरना नहीं। वो इस मशरूत इजाज़त पर भी हक दक रह गई। फौरन इनकार किया। शारिक जुमान ने पलट कर उसके तेवर जांचे, फिर कंधे उचका दिए। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम नहीं जाना चाहती तो ना सही, मगर रात रुकने वाली बात तय है, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। हाँ, शॉपिंग के लिए तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में निकलते हैं। वो कहकर कमरे से निकल गया तो वो गुस्से से अपनी जगह जमा रह गई। रात के शारिक और अब के शारिक में जमीन व आसमान का फर्क था। उसने ब्रश टेबल पर पटक कर बिस्तर पर बैठकर सर थाम लिया कि ये शख्स उसकी समझ से बालातर था। वो शॉपिंग पर नहीं जाना चाहती थी, मगर उसकी शारिक के सामने एक न चली थी। उसकी अना बुरी तरह मजरू हुई थी। उस शख्स को सिर्फ अपने जज्बात की परवाह थी, किसी और के एहसासात की कतई फिक्र न थी। रिफत बाजी और अम्मा के इसरार पर वो अम्मा के यहाँ जाए, मगर इससे पहले शारिक के प्रोग्राम के तहत शॉपिंग पर जाने पर तैयार हुई थी। फिर अम्मा के भी कई फ़ोन आ चुके थे। रिफत बाजी उसे खुद गाड़ी तक छोड़ने आई थी। शारिक फ्रंट सीट का डोर खोले मुंतजिर था। सजे संवरे वजूद पर काली चादर में ढांपे वो उसके बराबर टिकी तो शारिक ने उसका चेहरा देखा। नाराजगी और जब्त का अक्स चेहरा उसके अंदर के मौसम का तर्जुमान था। शारिक, जिद नहीं करना। अगर खाला वगैरह रोकें तो रुक जाना, या नवेरा को ही रात रुकने देना। रिफत बाजी की नसीहत पर भी उसने बगैर कुछ कहे गाड़ी गेट से निकाली थी। नवेरा कतई लाताल्लुक़ से विंड स्क्रीन के शीशे पर नजरें गाड़ी हुई थी। उसे एहसास हो रहा था कि इस शख्स की मैयत में जिंदगी कैसे गुजरने वाली है, अपनी अना को मार कर उसकी हर बात पर जी हुजूरी करते हुए। उसके अंदर तूफान बरपा थे।
ذہنی طور پر وہ بہت اپسیٹ ہو چکی تھی۔ رات کو جس طرح شارق زمان نے اپنے رشتے کا استحقاق استعمال کیا تھا وہ ابھی تک ششدر تھی۔ وہ اتنی کمزور کیوں پڑ گئی؟ اس کا ذہن اسے مسلسل کچوکے لگا رہا تھا۔ شارق زمان نے کئی بار اس کی طرف دیکھا، وہ مکمل لا تعلقی لیے ہوئی تھی۔ وہ مبہم سا مسکرا دیا۔ شاپنگ کے دوران بھی نویرا کی چپ نہیں ٹوٹی تھی۔ وہ اسے ساتھ لیے ادھر سے ادھر گھومتا رہا تھا، نہ جانے کیا کچھ خریدتا رہا تھا۔ لیڈیز شاپنگ کے متعلق شارق کی معلومات بڑی اپ ٹو ڈیٹ تھی۔ نویرا ہر موڑ پر نئے سرے سے حیرت سے دوچار ہوئی تھی۔ شارق زمان جیسے آج ہی سب کچھ خرید لینا چاہتا تھا۔ کپڑے، جویلری، میچنگ، شالیں، چادریں، بیگز، شوز، 3 سے 4 گھنٹے وہ اس کے ساتھ خوار ہوئی تھی۔ شارق زمان نے اپنے لیے بھی چند ایک چیزیں لی تھیں، زیادہ تر چیزیں لیکن نویرا کے لیے ہی تھیں۔ پلیز اب میں تھک گئی ہوں، اب مجھے کہیں نہیں جانا۔ شارق زمان اپنے لیے نہ جانے کہاں جانے والا تھا۔ وہ ایک دم رک گئی۔ اس سارے عرصے میں ہوں ہاں کے علاوہ پہلا باقاعدہ جملہ تھا جو اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ شارق زمان نے بغور دیکھا۔ اوکے چلو کسی ریسٹورینٹ میں لنچ کرتے ہیں۔ اس سے بھی مزید خریداری کا ارادہ فوراً ترک کیا تھا۔ نویرا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں پلیز اب واپس چلیں، میں کسی ریسٹورینٹ میں نہیں جاؤں گی۔ میں نہ پہلی ایسی جگہوں پر گئی ہوں نہ ایسا کوئی شوق ہے۔ اس کے لہجے کی تلخی وہی تھی۔ چہرہ اچھا خاصا چادر میں لپٹا ہوا تھا، ورنہ وہ اس کے تاثرات ضرور نوٹ کرتا۔ مگر میرا بھوک سے برا حال ہے، میں تمہیں فیملی کیبن میں لے جاؤں گا، کسی چھوٹے موٹے ریسٹورینٹ میں نہیں لے جا رہا۔ تم کو بھی اندر کا ماحول اچھا لگے گا، چلو تو صحیح۔ شارق نے اب بھی اپنی ہی کہی تھی۔ نویرا کلس کر رہ گئی، اب بولنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ ریسٹورینٹ کا اندرونی ماحول خاصا اچھا تھا، وہ اسے فیملی کیبن میں لے آیا تھا۔ نویرا اس کے ساتھ گھسیٹنے پر مجبور تھی۔ آرڈر دے کر اس نے نویرا کو دیکھا۔ چادر ابھی تک اسی طرح چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھی جس طرح وہ شاپنگ کے درمیان رہی تھی۔ اب تو ریلیکس ہو کر بیٹھو اور یہ چادر پیچھے کرو، چہرہ تو دیکھنے دو۔ زبان کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ کو بھی حرکت دی تھی۔ چادر چہرے سے پیچھے سرکائی تو نویرا نے سٹ پٹا کر خود ہی چادر کا پہلو پیچھے کر لیا۔ اتنے خوبصورت چہرے پر اتنی ناراضگی اچھی نہیں یار، مسکراؤ تو صحیح، یوں لگ رہا ہے جیسے تمہیں میں مار کے لایا ہوں۔ نویرا نے برہمی سے دیکھا۔ شارق زمان نے مسکرا کر نویرا کا ہاتھ تھام لیا۔ نویرا کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ ابھی تک ناراض ہو؟ اب تو ناراضگی کا کوئی جواز نہیں رہا، سب کچھ تو بتا چکا ہوں تمہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ابھی تک کہ تم میرے پاس ہو، میں تمہیں چھو سکتا ہوں۔ لگتا ہے یہ سب خواب ہے، میں گہری نیند میں ہوں، میں آنکھیں کھولوں گا تو تم غائب ہو جاؤ گی، تمہارے گھر والے تمہیں مجھ سے چھین لیں گے۔ نویرا اب تو لگتا ہے تمہارے بغیر سانس بھی لوں گا تو مر جاؤں گا۔ جذبوں سے بوجھل خمار آلود لہجہ ہوٹل کے اس فسوں خیز ماحول میں اور بوجھل اور بھاری ہو گیا تھا۔ نویرا کو اپنے اعصاب چٹکتے محسوس ہوئے۔ شرم و حیا نے بیک وقت حملہ کیا تھا۔ اتنی وارفتگی، اس قدر والہانہ پن، محبتوں کا عروج تھا یا جذبوں کی شدت ہے؟ وہ دم بخود رہ گئی۔ یہ سچ تھا یا یہ دھوکہ؟ وہ جو بیت گیا تو پھر وہ کیا تھا؟ وہ جس طرح اسے حاصل کرنے کے اقدامات کر چکا تھا وہ کس زمرے میں تھے؟ جس سے محبت ہوتی ہے ان کو یہ خوار نہیں کیا جاتا، دوسروں کی نظروں سے گرایا نہیں جاتا۔ ایک محبت کرنے والا ہی محبوب کے جذبوں کی قدر کرتا ہے، اس کی عزت نفس کو کچلتا نہیں، اس کی انا کی حفاظت کرتا ہے۔ مگر یہاں اس شخص نے اسے ہر جائز اور ناجائز طریقے سے حاصل کیا تھا، اس کی ذات نواز فاروق کی نظروں سے گرائی تھی، اور نواز فاروق اس نام کے ساتھ وہ پتھر بن گئی تھی۔ اس کی سوچ تک زہریلی ہو گئی تھی۔ وہ سب معاف کر دیتی مگر یہ جرم کبھی معاف کرنے والا نہ تھا۔ اس سے اپنے لیے شارق کے منہ سے نکلا ہوا ریپ کا لفظ بھولتا ہی نہ تھا۔ اس کی ذات کانٹوں پر لے آتا تھا، وہ کوئلوں پر لوٹ رہی تھی، اور یہ شخص کتنا مطمئن تھا۔ محبت کر کے، محبت کے نام پر رسوا کر کے کیسے فاتح بنا اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا۔ اسے ایک عورت کی پارسائی نے مجبور کیا تھا، تو وہ اس عورت کی پارسائی کو کسی اور کی نگاہوں میں داغدار کر گیا تھا، صرف اپنے فائدے کے لیے۔ اس کے بھائی سر جھکانے پر مجبور ہوئے تھے، اس کی ماں کی آنکھوں کی گریہ وزاری کا کوئی حساب نہ تھا، اور یہ شخص اپنی فتح کے نشے میں غرق صرف ایک عورت کے حصول پر نازا تھا۔ نویرا کا روم روم نفرت سے جلنے لگا تھا۔ جی چاہا وہ اس گھٹیا دھوکے باز کا منہ نوچ لے، مگر وہ ضبط کر گئی۔ وہ اس طاقتور اور توانا وجود کے سامنے بے بس تھی۔ وہ مان گئی تھی، صرف ایک رات میں قطعی بے بس ہو گئی تھی۔ میرا خیال ہے اب اتنی بے اعتباری نہیں ہونی چاہیے۔ میرے والدین اور بھائی وعدہ خلاف نہیں، وہ عزت کے لیے سر جھکا سکتے ہیں تو عزت کے لیے نفرت کے باوجود برداشت بھی کر سکتے ہیں۔ اب بات صرف انفرادی وجود کی نہیں، خاندانی بقا کی ہے، نسلوں کے افتخار کی ہے، جسے آپ کیا جانیں۔
वो बोली तो तलखी से भरपूर था। नवेरा, मैं, मेरी माँ या भाई आप जैसी सतही सोच नहीं रखते। आप क्या जाने औरत की पाकीज़गी और वफादारी क्या है। आप गारंटी दे सकते हैं कि मैं सारी उम्र आपके साथ वफादार रहूंगी? है आपके पास मेरे सवाल का कोई जवाब? नवेरा का बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर डालती। नवेरा, तुम हद से गुजर रही हो। शारिक लब भींच कर उसे देखने लगा तो वो तंजी हंसी। अभी कहाँ शारिक साहब, अभी तो आगाज है। वो हंसी। कितना अजियतनाक अलमिया है कि एक मर्द अपने लिए एक पाकबाज वफादार औरत की डिमांड करता है। और क्या एक औरत की ये ख्वाहिश नहीं होती कि उसकी ज़िंदगी का शरीक सफ़र भी ऐसी खसूसियात से आरास्ता हो? जिस तरह मेरी ज़ात को आपने नवाज फारूक के सामने जलील किया है, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। अपनी माँ के बहाए गए आंसू माफ़ कर सकती हूँ, अपने भाइयों के झुके सरों को कभी भूल सकती हूँ, मगर अपनी निस्वानियत पर लगने वाला ये धब्बा कभी नहीं भूलूंगी। कितने अफसोस की बात है, जिस निस्वानियत की पासदारी की सिफ्त आप मुझ में देख कर मर मिटे हैं, मेरी उसी निस्वानियत को आपने अपने हाथों से तार तार किया है। और औरत सब कुछ माफ़ कर सकती है, मगर अपनी निस्वानियत के लुटेरे को कभी नहीं। उसे मौका मिला था दिल खोल कर अंदर की भड़ास निकालने का। मैं अपने लिए रेप का लफ्ज़ कभी माफ़ नहीं करूँगी। सुना आपने? शारिक जुबान का जब्त के मारे बुरा हाल हो रहा था। हकीकत तल्ख थी मगर झूठ न था। नवेरा और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर वेटर को अंदर आते देखकर लब भींच गई। खाना बहुत ही खामोश माहौल में खाया गया था। शारिक जुबान के तेवर बिगड़ गए थे तो नवेरा के अंदर कमीनी सी खुशी उभरी थी। अच्छा है मेरे अंदर की आग इधर भी मुंतकिल हो, पता तो चले किसी को अजियत कैसे तकलीफ पहुंचाती है। मेरी अजियत का अंदाज़ा इस वजूद को भी तो हो। वो खुद गर्जी की इंतहा पर थी। खाना ख़त्म होते ही वो दोनों वहाँ से निकल आए थे। अरे शारिक, तुम? होटल की सीढ़ियाँ उतरते वो दोनों ही रुक गए थे। नवेरा ने इस कदर पुरजोश आवाज़ की तरफ देखा तो निगाहें झुकना भूल गई। स्काई ब्लू घुटनों से ऊपर शर्ट के साथ खुले पांचों वाले ट्राउज़र पहने, गले में स्कार्फ डाले, सर पर ग्लासेस टिकाए तिमतमाए चेहरे के साथ वो नवेरा के आसाब पर क़यामत बनकर गिरी थी। ज़ेबा, तुम? शारिक के रुकने पर वो भी रुक गई। अशरफे से दोनों को देखा। होश व बस सरापा समेत वो लड़की निगाहों में खुब रही थी। बनाने वाले ने भी उसे क्या खूब बनाया था, यूं जैसे दुनिया का हुस्न यकजा कर दिया हो। आंखें फाड़े पलके झपकाए वो उसे देखे गई। कैसे हो? पुरजोश अंदाज में शारिक जुमान कसर से पांव तक जायजा लेते वो बहुत लगावट का मुजाहरा कर रही थी। नवेरा ने ना ऐसी बेतकल्लुफी देखी न सुनी थी। बड़ा अजीब लगा था। फाइन, तुम सुनाओ कैसी हो? सुना है दुबई के ट्रिप पर थी। हाँ डियर, क्या बताऊँ। पार्टी के अगले दिन ही पापा मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ दुबई ले गए। परसों वापस लौटी हूँ। कई दफ़ा तुमसे रब्ता किया मगर तुम तो कहीं दस्तयाब ही ना थे और मेरी कॉल्स भी इग्नोर कर रहे थे। खैरियत? उफ, ये शनसाई और शनसाइयों की ये लगावट भरे मुजाहिरे। नवेरा के 14 तबक रोशन हो गए। बस उलझा हुआ था कहीं। दोनों इस वक्त नवेरा की मौजूदगी को यकसर भूले हुए थे। ज़ेबा के आने की निगाह शारिक जुमान से कदरे फासले पर स्याह बड़ी चादर में लिपटे वजूद पर पड़ी तो ताज्जुब से बगौर देखा। चादर में चेहरा छुपा हुआ था। उसने शारिक को देखा। हु इज शी? नवेरा के ढके छुपे सरापे पर तमस्कुराना निगाह डाले वो खासे मगरूराना लहजे में इस्तफसार बोली। नवेरा को इस हतक आमेज अंदाज ने सुलगाया। माई वाइफ। इसी रिलैक्स अंदाज में जवाब दिया गया। क्या? ज़ेबा तुम्हारे हैरत के वहीं जम गई। तुमने शादी कर ली? उसका हैरत से बुरा हाल था। नवेरा सर झटकते दोनों को वहीं छोड़े सीढ़ियाँ उतरने लगी। बस कल हमारा वलीमा था। तुमने मुझे चीट किया? शारिक ने नवेरा को उतरते देखकर ज़ेबा के अल्फाज पर उसे घूरा। क्यों? मैं तुम्हें क्यों चीट करूंगा? मैंने कौन से तुमसे वादे किए थे? तुम्हारे अपने जहन की इख्तिरा थी। तुम्हारी दावत पर मैं तुम्हारे वालिद बुजुर्गवार से भी मिला था, मगर उन्हें अपनी दौलत पर बड़ा नाज था और मैं ऐसे लोगों को खाते में नहीं लाता। तुमसे पुरानी शनासाई है तो सरेराह मिलने पर रुक गया हूँ, वरना मैं ऐसे शख्स से कोई ताल्लुक नहीं रखता जो मेरे ख़ानदान पर तंज करे। नवेरा पार्किंग में खड़ी गाड़ी के पास शारिक का इंतजार कर रही थी। वो उसे बेरहमी से सुनाकर तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ा। नवेरा बुरी तरह सुलग रही थी। तुमने मुझे चीट किया। ये अल्फाज उसके दिमाग पर हथौड़े बरसा रहे थे। उस शख्स को अपना किरदार नजर नहीं आता। एक मैं ही मिली थी जिंदगी तबाह करने के लिए। ये कयामत क्यों न नजर आई? क्या कमी थी इसमें? ज़ेबा कयानी का होशबा हुस्न उसके दिल पर ज़रबे लगा रहा था। उसने सुलगती निगाहों से शारिक जुमान को सीढ़ियाँ उतरते हुए देखा। साद जमाल से रिश्ता तय होने कई दिन बाद भी वो संभल नहीं पाई थी। वो कॉलेज जा रही थी। कॉलेज से फ़र्क के साथ वो पहले की तरह
अपना रवैया बरकरार न रख पाई थी। एकदम सदियों का फासला दरमियान में आया था। वो तो मजबूर थी। उसके साथ जो गुजरा था वो चाहती भी तो भूल न पाती, जबकि फरह भी गैर महसूस अंदाज में उससे दूर हो गई थी। एक साफ खलीज दरमियान हायल हो चुकी थी, एक झिझक निदामत की सूरत में। फरह ने बारहा उससे गुफ्तगू करने की कोशिश की थी और जरिश हर बार रुक जाती थी। वो इस रास्ते से हर कदम रखना भूल गई थी जहां फरह की मौजूदगी का इम्कान होता था। क्लास में दोनों पहले की तरह साथ ना थी। उन दोनों का रवैया उनकी बहुत सी क्लास फेलोज के साथ टीचर्स ने भी नोट किया था। जिस तरह जरिश पिछले दिनों मुसलसल गैर हाजिर रही थी, जरिश के गुरेज और फरह की चुप सबको मुतवज्जे कर रही थी, और जरिश बहुत चाहने के बावजूद खुद को नॉर्मल नहीं कर पा रही थी। इन्हीं गुजरते रोज़ो शब में शाइस्ता को जरिश की चुप और संजीदगी बहुत मुतफक्किर कर गई थी। वो ना तो पहले की तरह सबके साथ बैठती थी और ना ही उसका मिजाज अपनी पुरानी जौन में लौटा था। वो अपनी ज़ात के हिसार में मुक़ीद होकर रह गई थी। घर का हर फर्द नोट कर रहा था, मगर इलाज इख्तियार से बाहर था। उस रात भी वो खाना खाने के बाद कमरे में बंद हो चुकी थी, अलग थलग रहना जैसे उसकी आहिस्ता आहिस्ता आदत बनती जा रही थी। शाइस्ता दिन ब दिन तशवीश में मुब्तला हो रही थी। उन्होंने सऊद अहमद को मेडिसिन दी थी। वो अभी तक ऑफिस नहीं जा रहे थे, घर पर ही रेस्ट कर रहे थे। दूसरा, वो जरिश का रिश्ता इस कदर उजरत में साथ से तय कर देने के बाद सईद अहमद से सामना करने से भी पहलू तही कर रहे थे। वो पहले से काफ़ी हद तक बेहतर थे। सऊद अहमद के सो जाने के बाद शाइस्ता बेगम जरिश के कमरे की तरफ चली आई। हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा खुल गया था। जरिश स्टडी टेबल पर झुकी कुछ लिख रही थी। कंप्यूटर ऑन था, कोई प्रोग्राम फीड किया जा रहा था। शाइस्ता की आमद की उसे खबर न हुई। वो उसी तरह झुकी हुई थी। उन्होंने उसके करीब आकर उसे देखा। जरिश, इस पुकार पर वो फौरन सीधी हुई थी। शाइस्ता को देखकर मुस्कुराई। मामा, आप इस वक्त? कोई काम था? मुझे आवाज़ दे ली होती। वो फौरन खड़ी हुई थी। शाइस्ता ने उसके सामने धरी नोटबुक पर निगाह डाली। आड़ी तिरछी लकीरों के सिवा कुछ भी न था। किताबें इर्द गिर्द बेतरतीब बिखरी हुई थी, और ऐसी ही बेतरतीबी पूरे कमरे और जरिश की अपनी ज़ात में भी नुमायाँ थी। मिलगजा लिबास, रफ बाल, खुश्क होंठ, बुझी आंखें। उनके दिल को किसी ने मुट्ठी में लेकर भींचा था। मामा, क्या बात है? ऐसे क्यों देख रही हैं? पापा तो ठीक है ना? मामा की यूं देखने पर वो फौरन खौफजदा हो गई थी। पहला ख्याल ही सऊद अहमद की तरफ गया था। उन्होंने मुस्कुरा कर उसे तसल्ली दी। अभी मेडिसिन देकर आई हूँ, अब सो रहे हैं। तुम तो हर वक्त कमरे में बंद रहती हो। नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुमको ही देख लूँ। तुम्हारी कमरे की लाइट जल रही थी, इसीलिए। जरिश ने सकून का सांस लिया। पढ़ाई हो रही थी? आप बैठे, मैं बस सब समेटने ही वाली थी। उससे फौरन टेबल पर बिखरी किताबें समेट कर कंप्यूटर ऑफ किया और फिर शाइस्ता के पास बिस्तर पर आ बैठी। शाइस्ता ने देखा वो पहले से ज्यादा कमजोर और खस्ता हाल दिखाई दी। तो क्या जरिश इस रिश्ते से खुश नहीं? उनके दिल में पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी थी। हादिया ने तो सब ठीक है कहा था। जरिश ने भी जुबान से कुछ नहीं कहा था। उसकी खामोशी को ही रजामंदी समझकर मुतमईन थी। कमरा बड़ा बिखरा हुआ है, यास्मीन से कहकर सफाई करवाओ। उन्होंने कमरे की तरफ तवज्जो दी। जरिश के होंठों पर बड़ी फीकी सी हंसी थी जो अंदर से बिखर जाती। उन्हें शायद बाहर की बेतरतीबी नजर नहीं आती। जी अच्छा, बस ख्याल ही नहीं रहता। जरिश, तुम खुश हो ना? जरिश की फीकी हंसी उनके दिल पर निश्तर चुभ हो गई। वो इस्तेफामी अंदाज में मामा को देखने लगी। उन्होंने मोहब्बत से उसका हाथ थाम लिया। आपा ने यूं ही रिश्ते की बात की थी, फिर तो उन्होंने बाकायदा चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। मुझे अंदाज़ा है तुम जिन क्राइसिस से गुजर आई हो। अभी इन हालात में ऐसा कोई भी कदम उठाना तुम्हारी तबीयत और मिजाज पर गिरन गुजर सकता था, मगर तुम्हारे पापा और तुम्हारी आपा का ख्याल था कि ताहिरा के घटिया प्रोपेगेंडे का सिर्फ यही हल है। सुमान की तरफ तो इन हालात के बाद अब ख्याल जा ही नहीं सकता था कि इसी में तुम्हारी और सुमान की बका थी, लेकिन सिर्फ मफरूज़ों की बिना पर इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जा सकता था। बहुत सोच समझ कर एक कदम उठाया है। मैंने हादिया से कहा था कि तुम्हारी रजामंदी ले ले। उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया था, मगर अब मुझे तुम्हारी चुप वहमों और वसवसों से दो चार कर रही है। शाइस्ता बेगम सिर्फ परेशान ही है, अजहर डिस्टर्ब भी थी। जरिश ने खामोशी से उनके हाथ पर गिरफ्त मजबूत की। आपको मेरी तरफ से किसी किस्म की शिकायत नहीं मिलेगी। आप मेरे वालिदैन हैं। मेरे लिए आपने कुछ बेहतर सोचा है। बस अभी ये सब कुछ नया नया है। जहन कबूल करने मुश्किल से कबूल कर रहा है, मगर ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपके फैसले पर नाराज़ तो नहीं हूँ, बस अपनी हिमाकतें याद आती हैं तो मुझे झंझोड़ कर रख देती हैं। उसने दिल की बात फौरन कह दी थी। वो खुद भी अब इस बोझ से आज़ाद हो जाना चाहती थी। ये बोझ मुसलसल अजाब बनकर उसको अंदर ही अंदर काट रहा था।
ساتھ بہت اچھا لڑکا ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ۔ اس مقصد کے لیے اس نے اتنی جدوجہد کی ہے، تب جا کر اسے اسپیشلسٹ ہونے کا وقت ہونے کا آیا ہے۔ آپا تو بہت مطمئن اور خوش ہیں، پھر بہت محبت سے انہوں نے رشتہ طے کیا ہے۔ آپا کہہ رہی تھیں کہ اسے وہاں کچھ آفرز مل رہی ہیں، وہ شاید انٹرسٹڈ بھی ہے۔ پہلے تو آپا کہہ رہی تھیں کہ وہ فوراً پاکستان ہے، وہ خود بھی فوراً آنے والا تھا، مگر اب وہ رک گیا ہے۔ آپا نے آج میرے فون کرنے پر بتایا تھا کہ وہ وہاں کچھ عرصہ رہنا چاہتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ وہ رک جائے، تب تک تم بھی اپنی تعلیم جاری رکھ سکو گی۔ ہاں یہ طے ہے، وہ جب بھی پاکستان آیا آپا لوگ شادی کی جلدی کر دیں گے۔ میرا ارادہ ہے کہ نوشی کے ساتھ تمہیں بھی رخصت کر دوں۔ زرش غیر دلچسپی سے یہ سب سن رہی تھی، اب اسے اس موضوع سے کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ سعد جمال صرف اس کا کزن تھا، طبیعت اور مزاج کا اچھا انسان تھا۔ اپنی تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے وہ ہم وقت مصروف رہتا تھا، کم ہی اس سے بے تکلف ہونے کا موقع ملا تھا، جبکہ وہ تو بے تکلفی نہ ہونے کے برابر تھی۔ پھر وہ ہمیشہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتا تھا۔ وہ فرح بھی اس سے خاصا خائف رہتی تھی، کبھی وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس سے ایسا کوئی رشتہ بن سکتا ہے۔ ماما ایک بات پوچھوں؟ اس دن آپ مجھے تائی کے متعلق کچھ بتا رہی تھی، میرا مطلب ہے ان کے ماضی کے متعلق، لیکن پھپھو لوگوں کی آمد کی وجہ سے بات ادھوری رہ گئی۔ تائی امی کی آپ اور پاپا سے نفرت کیا اسی وجہ سے ہے؟ اگر وہ اسی طرح انوالو بھی ہو گئی تھی تو پھر انہوں نے تائی ابو سے شادی کیسے کر لی؟ جھجکتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ شائستہ نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بیڈ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ کاش یہ بات صرف طاہرہ کی انوالومنٹ تک رہتی تو ٹھیک تھا، مگر بات بہت آگے تک گئی تھی۔ طاہرہ کی نفرت کی وجہ صرف میری ذات ہی نہیں، اور بھی کچھ ہے۔ پھر کیا ہوا تھا؟ زرش کے اندر پھر سے تجسس ابھرا۔ پتہ نہیں، قیصرہ کی برین واشنگ تھی یا پھر طاہرہ کے اندر ہمیشہ سے ہی کوئی کمزور پہلو چھپا ہوا تھا جو ذرا سی پھونک مارنے پر فوراً شعلہ بن گیا تھا۔ طاہرہ اس کے بعد ہر اس واقعے پر تمہارے پاپا کی راہوں میں آنے لگی جب بھی ملاقات کا موقع ملتا۔ تمہارے پاپا نے ان دنوں بھائی صاحب کے ساتھ مل کر کاروبار میں ابھی ہاتھ بٹانا ہی شروع کیا تھا۔ وہ کبھی اس شہر گئے ہوتے تو کبھی اس شہر۔ جن دنوں بھائی صاحب کا رشتہ میرے لیے آیا تھا وہ ملک سے باہر تھے، چند ماہ بعد پاکستان آئے۔ رشتے پر انکار کی خبر ملی تو پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد وہ اکثر ہمارے ہی گھر کے چکر لگانے لگے۔ ویسے ہی طاہرہ ہم وقت ان کے سامنے ہی رہتی، وہ جو بڑے شوق سے ملنے آتے تھے چڑ کر چلے جاتے۔ وہ مجھ سے بدظن رہنے لگے کہ میں جان بوجھ کر طاہرہ کو درمیان ملا رہی ہوں، اور میں حیرت سے دیکھتی رہ جاتی۔ مجھے ان دنوں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں، کیسے اس آنے والے طوفان کو روکوں، مگر میں نے طاہرہ کو باتوں ہی باتوں میں سمجھانا چاہا تو وہ میرے خلاف ہو گئی۔ اس کے نزدیک سعود احمد اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور میں اس کے حسن و خوبصورتی سے خائف ہوں، اسی لیے دونوں کے درمیان آ رہی ہوں۔ میرا جی چاہتا کہ میں طاہرہ کی ان خوش فہمیوں پر قہقہے لگاؤں، مگر میں پتھر کی بنی سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور میں نے تھک ہار کر سب کچھ حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ انہی دنوں ہم دونوں کا سیمسٹر ختم ہو رہا تھا، پیپرز دے رہی تھی، جب تمہارے پاپا نے ایک دن مجھے سختی سے کہہ دیا کہ میں طاہرہ کی خوش فہمیاں بلکہ غلط فہمیاں دور کر دوں، ورنہ وہ اس سے خود بری طرح پیش آئیں گے۔ چونکہ یہ ہمارے خاندان کی بات تھی، میں نے تھک ہار کر نفیسہ آپا کو سب بتا دیا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی، اور پھر جب طاہرہ کی غلط فہمیاں حد سے بڑھنے لگیں تو انہوں نے خالہ اماں کو درمیان میں لائے بغیر اماں ابا تک میرے رشتے کی بات کر دی۔ سعید بھائی صاحب کے انکار کے بعد ابا جی میرے لیے باہر رشتے دیکھ رہے تھے، اب اس رشتے پر الجھ گئے تھے۔ نفیسہ آپا اس موقع پر بھی بڑی معاون ثابت ہوئی، انہوں نے اماں ابا جی کو منا کر ہی دم لیا، اور اس طرح بزرگوں میں رشتہ طے ہو گیا۔ طاہرہ کو پتہ چلا تو اس نے مجھے بہت برا بھلا کہا، مجھے غاصب، دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی قرار دیا، اور قیصرہ آپا اس کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے بجائے بڑھاتی ہی چلی گئی۔ ایگزام دے کر فارغ ہوئیں تو خالہ جی سعید بھائی کا رشتہ طاہرہ کے لیے لینے چلی آئیں۔ میرا جی چاہتا کہ میں ایک دفعہ بھائی صاحب کو قیصرہ کی اصلیت بتا کر طاہرہ سے متعلق ان کو آگاہ کر دوں۔ یہ ساری زندگی کا معاملہ تھا، صرف محبت کی بنیاد پر ہی زندگی نہیں گزاری جا سکتی تھی، مگر میرے اندر ان کا دل برباد کرنے کی ہمت پیدا نہ ہو سکی۔ میں نے سعود احمد سے بات کی تو انہوں نے بھی چپ رہنے کا کہا۔ اب میں کیا کر سکتی تھی؟ چپ چاپ حالات کا تجزیہ کرتی چلی گئی۔ تائی امی کی طاہرہ کے لیے سعید بھائی کا رشتہ کسی دولت سے کم نہ تھا، پھر وہ ہمارے رشتہ دار تھے۔ اماں جی اور ابا جی آپس میں بالکل غیر تھے، تایا جی نے تو فوراً ہاں کر دی۔ انہی دنوں قمر و نساء اور منصور بھائی کا بھی رشتہ طے ہو چکا تھا۔ طاہرہ نے لاکھ انکار کیا، بھوک ہڑتال، ضد، ہر حربہ استعمال کر ڈالا، مگر تایا جان اس کے انکار کو اہمیت دینے والے ہی نہ تھے، اور پھر انہی دنوں شادی بھی طے ہو گئی۔ سعید بھائی اور سعود احمد کی بارات ایک دن آئی تھی۔
طاہرہ خوشی یا ناخوشی سے بیاہ کر میرے ساتھی احمد ولا چلی آئیں۔ زرش گنگ سے سب سن رہی تھی۔ ماں کے چپ ہونے پر فوراً ان کا چہرہ دیکھا۔ بھائی صاحب اور طاہرہ کی اندرونی چپقلش ان دنوں تک ہی محدود رہی۔ طاہرہ ماں باپ کے مجبور کرنے پر اس گھر میں آ تو گئی تھی، مگر اس نے اس گھر کو اپنا کبھی نہ سمجھا۔ سعید بھائی خاصے پریکٹیکل سوچ رکھنے والے انسان تھے۔ وہ الجھ کر رہ گئے، مگر وہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ طاہرہ صرف ان کی ذاتی خواہش پر اس گھر میں آئی تھی۔ خالہ جی کو کبھی بھی تایا جی کی بیٹیوں کے طور طریقے پسند نہ آئے تھے، اور جب انہوں نے اماں جی سے رشتہ مانگنے کو کہا تھا تو نفیسہ آپا نے بھی سمجھانا چاہا تھا۔ تب تو وہ ٹال گئے تھے، مگر اب چپ تھے۔ شاید انہیں اب افسوس بھی ہو رہا تھا۔ طاہرہ زندگی کے ہر معاملے میں میری برابری کرتی تھی۔ مجھ سے اور سعود احمد سے اس نے خدا واسطے کا بیر باندھ لیا تھا۔ ہاں، اگر وہ اس گھر میں صرف کسی سے ڈرتی تھی تو وہ دو انسان تھے، سعید بھائی اور خالو جان۔ ان کے علاوہ وہ ہر کسی کو جوتے کی نوک پر رکھتی تھی۔ پھر قیصر آپا کی ہدایتیں، نصیحتیں اس کے شامل حال تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے ان پر عمل پیرا رہیں۔ شادی کے سال بعد ہی ان کے ہاں عثمان پیدا ہو گیا تو طاہرہ کی زندگی میں کچھ ٹھہراؤ سا آنے لگا۔ آہستہ آہستہ بھائی صاحب بھی مطمئن ہونے لگے تھے، لیکن یہ ٹھہراؤ بہت کم عرصے پر محیط تھا۔ اس ٹھہراؤ کی مدت صرف 2 سال رہی، اور 2 سال بعد پھر وہی طاہرہ بن گئی جس نے سب کو جوتے کی نوک پر رکھا ہوا تھا۔ عثمان کے 2 سال بعد سمان پیدا ہوا تھا۔ اولاد کے معاملے میں طاہرہ بہت لکی تھی۔ عثمان کے بعد سمان احمد، وہ تو جیسے ساری دنیا میں ہی بھول گئی، اور احمد منزل میں نئی چہکاروں کی وجہ تھی۔ اس کے اندر اس بات کا زوم ابھرنے لگا تو وہ اٹھتے بیٹھتے مجھے بانجھ کے تانے دینے لگی۔ ماما، شائستہ کی آواز روند گئی تو زرش نے بہت شدت سے انہیں ساتھ لگا لیا۔ تمہارے پاپا یا دیگر لوگوں کا آسرا نہ ہوتا تو میں پاگل ہو جاتی۔ سمان کی پیدائش کے بعد تو بھائی صاحب اس کی اور پرواہ کرنے لگے تھے۔ خالہ جی نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا لیا تھا۔ ایسے میں ہر کسی کو میری سونی گود کا بہت احساس ہونے لگا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے۔ مردوں میں سے کوئی بھی گھر پر نہ تھا۔ شام کا وقت تھا، نفیسہ آپا آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس اپنے ساتھ چلنے کو کہا تھا، اور اس دن میں ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر لوٹی تھی۔ ڈاکٹر نے بڑی امید دلائی تھی۔ نفیسہ آپا مجھے چھوڑ کر چلی گئیں تو خالہ جی نے مجھ سے تفصیل پوچھنے لگی۔ تبھی قیصرہ نے بڑے طنز و تمسخرانہ انداز میں کہا، جو دوسروں کے حق پہ ڈاکے ڈالتے ہیں اللہ ان کو ایسے ہی محروم رکھتا ہے۔ کھیتی میں کچھ ہو تو فصل اگتی ہے، بانجھ بھی کبھی ماں بنی ہے۔ میں جو ہر بار طاہرہ کا طنز برداشت کر جاتی تھی، مگر ان لمحوں میں نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا۔ میں آج بھی وہ لمحے یاد کرتی ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں ان لمحوں میں اپنے غصے پر قابو پا لیتی۔ لیکن سچ ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور طاہرہ نے مجھے جو تانا دیا تھا وہ شاید کوئی عورت اگر میری جگہ ہوتی تو کبھی برداشت نہ کر پاتی۔ طاہرہ، زبان سنبھال کر بات کرو۔ میرا غصے سے برا حال تھا، اور پھر بات بہت بڑھتی چلی گئی۔ نہ میں چپ ہو رہی تھی اور نہ ہی طاہرہ۔ خالہ جی حیران و پریشان دیکھتی رہ گئیں، اور تب ہی ان لمحوں میں غصے سے میں وہ سب کہہ گئی جو مجھے کبھی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے خالہ امی کے سامنے طاہرہ کے سعود احمد سے متعلق کارنامے بیان کیے تھے۔ خالہ تو دل تھام کر بیٹھ گئی، اور طاہرہ اپنی پول کھلنے پر مجھ پر چڑھ دوڑی۔ وہ ایک دم انکاری ہو گئی، مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ اسی دوران پہلے خالو جان گھر آئے اور پھر بھائی صاحب۔ سعود احمد ان دنوں بزنس ٹرپ پر تھے۔ دونوں نے اپنے کانوں سے سب کچھ سنا، اور پھر قیامت ہی تو آ گئی۔ زرش کا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ بھائی صاحب کے لیے طاہرہ کی یہ بے وفائی تھی۔ مرد ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، مگر عورت کی بے وفائی نہیں، اور عورت بھی وہ جسے اس نے ٹوٹ کر چاہا ہو۔ بھائی صاحب کے اندر جیسے ہر جذبہ مر گیا تھا۔ انہوں نے طاہرہ کو رکھنے سے انکار کر دیا۔ خالہ جی اور خالو جی سمجھاتے رہ گئے۔ انہوں نے مجھے بلا کر سب سچ سچ بتانے کو کہا۔ بات منہ سے نکل چکی تھی، اب انکار کرتی تو نظروں سے گرتی۔ جو مجھے علم تھا سب کہہ دیا۔ اور بھائی صاحب، انہوں نے تو گویا لب سی لیے، صرف ایک بات کہی، اماں جی، طاہرہ سے کہیے یہ چلی جائے۔ میں نے ایک ایماندار عورت کے دھوکے میں جذبات کی ماری عورت کو لانے کی غلطی کی ہے، اور مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے کہ سب کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر میں نے اپنی ضد پوری کی تھی۔ میں تو سمجھا تھا کہ شاید میں ہی اس کی توقعات پر پورا نہیں اترا، مگر علم نہ تھا یہ عورت میرے ہی گھر میں رہتے ہوئے میرے ہی بھائی کے متعلق جذبات آلودہ کرتی رہی ہے۔ میں اپنی اولاد کو ایسی ماں نہیں دوں گا جو جذبات کی ماری ہو۔ یہ میرے بچے ہیں اور میرے ہی پاس رہیں گے، اسے کہیں گے چلے جائے۔ انہوں نے گویا فیصلہ سنا دیا تھا، اور ان کا فیصلہ پتھر پر گویا لکیر تھا۔ طاہرہ مجھے کوسنے دیتی رہی، بد دعائیں، تانے، تشنے۔ میں تو ڈر گئی۔ اللہ کرے شائستہ تم بانجھ بنی رہو، جس طرح تم نے میرا گود اجاڑا ہے تمہاری بھی گود اسی طرح اجڑی رہے۔ ایک ماہ کی آرے رہی ہو، تم نے مجھے برباد کر دیا، خوش تم بھی نہیں رہو گی۔ معاملہ حد سے بڑھا تو طاہرہ نے قیصرہ کو بلوا لیا۔
सईद भाई के दो टोक फैसले पर वो दुआएं कोसने देती रुखसत हुई थी। वो रो रही थी। जरिश को शाइस्ता के आंसुओं से बड़ी तकलीफ हो रही थी। तुम्हारे पापा आ गए, उन्हें भी सारे मामले का इल्म हुआ तो बरहम हुए, फिर मुझे हौसला देते रहे कि कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा जी, अब्बा जी, ताया जान, ताई अम्मी, महराज भाई, सब ने ही बारहा कोशिश की कि भाई की जिद टूट जाए, मगर उनकी ना हाँ में न बदली और ताहिरा माँ बाप के यहाँ जाने की बजाय कैसरा के साथ गई थी। भाई साहब के इताब की ये एक और वजह ठहरी थी। उन दिनों उस्मान और सुमान को मैंने हकीकी माँ की तरह संभालने की कोशिश की थी। भाई साहब दोनों बच्चों से बड़ा प्यार करते थे। उन्होंने कभी मुझसे शिकवा न किया, मगर मैं खुद ही निदामत से दो चार रहती। 2 माह बाद की बात है, डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुनाई तो मैं हैरान रह गई। दरअसल मैं ताहिरा की बद्दुआओं से डर गई थी। मुझे अल्लाह से खौफ आने लगा था कि कहीं मुझे महरूम ही न रखे, मगर उसकी मेहरबानी थी। वक्त गुजरने लगा था। सुमान 1 साल का था जब मेरे यहाँ हादिया की पैदाइश हुई थी। भाई साहब ने हादिया को उठाकर एक बात कही तो मैं चुप रह गई, और फिर ये बात अम्मा जी, अब्बा जी और सऊद तक पहुंची तो उन्होंने वक्त पर डाल दिया। उन्होंने क्या कहा था? जरिश पूछे बगैर न रह सकी। उन्होंने उस्मान या सुमान दोनों में से किसी एक बेटे के लिए हादिया को मांगा था। फिर जरिश को हैरत हुई, उसके इल्म में ये बात ना थी। फिर तुम्हारे पापा ना माने। उनके नज़दीक ये कबल अज़ वक्त बात थी। मेरी मसरूफियत बढ़ गई थी। उस्मान, सुमान, अहमद की जिम्मेदारी के साथ साथ हादिया को भी संभालना। वक्त गुजरने लगा था। उस दौरान खालू जी ने कई बार भाई साहब पर दबाव डाला कि वो ताहिरा को ले आए, मगर उनकी एक ही जिद थी कि वो फैसला तो भिजवा सकते हैं, मगर उस धोखेबाज औरत को अब कभी अपने घर में नहीं बसाएंगे। भाई साहब की जिंदगी की बर्बादी मुझे अपना कसूर लगने लगा था। मैं उनसे नादिम रहने लगी थी। बारहा उन्हें समझाया मगर वो माने ही नहीं। खानदान भर में चमगोयां होने लगीं। बहुत सी बातें सुनने को मिली, जितने मुंह उतनी बातें। ताया जी बेटी का गम लिए कब्र में जा उतरे तो ताई अम्मी बेहैसियत होकर रह गई। ताहिरा कैसरा के पास थी और कैसरा उसकी खैर ख्वाह कभी न रही थी। उससे भी ताहिरा को पक्का कर दिया कि सईद अहमद माफ़ी मांगकर ले जाए तो जाना, वरना नहीं। खाला जी, खालू जी बारहा गए मगर ताहिरा ना मानी। और फिर उन्हीं दिनों भाई साहब ने दूसरी शादी की बात की। खालू जी को बड़ा गुस्सा आया। उनके खानदान में ना पहले ऐसा कभी हुआ था और ना ही होना था। उन्होंने खाला जी को साथ लिया और कैसरा के घर चले गए। भाई महराज, अब्बा जी, अम्मा जी, मंसूर, साबिर, सब ही को लेकर। ऐसे में कैसरा की कोई चाल कामयाब ना हो सकी और ताहिरा को इतने लोगों की बात मानना पड़ी। और फिर वो खाला जी और खालू जान के साथ आ गई। और ताया जी, उनका क्या रद्द अमल था? वो कई माह तक खफा रहे। ताहिरा उनसे बरगश्ता और वो उसके वजूद से ही नाला। खाला अम्मा और खालू जी ने लाख समझाया बुझाया, मगर उनकी एक ही जिद थी। आप इस औरत को अपनी मर्जी पर ले आए हैं, ये आपकी बहू है, मुझसे किसी भलाई की उम्मीद न रखें। हादिया के पूरे 2 साल बाद अल्लाह ने मुझे फिर बेटी दी। नौशी की आमद पर भी ताहिरा ने जो निश्तर चलाए मुझे आज भी दुख देते हैं। तुम लाख चालें चल लो मगर मुंह के बल ही गिरोगी। अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दमे औलाद तो लिख दी। जिस तरह तुमने मेरे घर में आग लगाकर मुझे मेरे बेटों से जुदा किया था, अल्लाह तुम्हें भी बेटों के लिए तरसाए। ये एक माँ की आह है। वो अब रो रही थी। उन्हें बेटे की कितनी ख्वाहिश थी, क्या वो नहीं जानती थी? उस्मान सुमान की मौजूदगी के बावजूद उन तीनों ने हकीकी भाई की कमी तो हर मोड़ पर महसूस की थी। भाई साहब और ताहिरा के दरमियान की खलीज ऐसी थी कि ख़त्म होने में ही नहीं आ रही थी। और फिर ऐसे ताने तो वो अक्सर और बेशतर देने लगी। उठते बैठते मैं अब बहुत तहम्मुल से सब बर्दाश्त कर लेती थी कि मेरी कमअक्ली ने भाई साहब की ज़िंदगी में पहले ही बहुत खसारा डाला था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा। कुछ बच्चों की वजह से और कुछ खाला जी के बारहा समझाने पर भाई साहब ताहिरा का ख्याल रखने लगे। नौशी और हादिया के साथ मैं भी मसरूफ़ हो गई थी। खाला जी ने ताहिरा के तेवर देखते ही हमें उस घर में अलग पोर्शन बनवाकर उस तरफ कर दिया था। खाना इकट्ठे ही होता था। टीवी, लाउंज और ड्राइंग रूम एक ही थे। किचन भी कंबाइंड था मगर कमरे अलहदा हो गए थे। भाई साहब की थोड़ी सी तवज्जो से ताहिरा बदलने लगी थी। ये खुशाइन बात थी। शायद भाई साहब भी थक गए थे। हालात नॉर्मल हो रहे थे। ताहिरा के यहाँ नौशी के 2 साल बाद फरह की आमद हुई थी। भाई साहब बहुत खुश थे। उनकी फैमिली मुकम्मल हो चुकी थी। वो बेटी से बड़ी मोहब्बत करते थे, जबकि ताहिरा के एहसासात नॉर्मल ही थे। तीनों बच्चों में उसका ज़्यादा लगाव सुमान अहमद से होता था। और फिर फरह के साल बाद तुम हमारी ज़िंदगी में चली आई। तुम नौशीन के 3 साल बाद पैदा हुई थी। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि इस दफ़ा बेटा हो, मगर तुम्हें देख कर खुश हो गए कि शायद इसी में अल्लाह की रज़ा थी। तुमसे साल बाद ताहिरा के यहाँ अली हुआ, जो फरह से 2 साल बाद हुआ था। उसके बाद ज़िंदगी मामूल पर आती चली गई। तलखियाँ, लड़ाई झगड़े सब चलता रहा।
کبھی خواہش نہ ہوئی کہ علیحدہ گھر لے کر رہیں۔ تمہاری پیدائش کے بعد میں نے اللہ سے بڑی دعائیں مانگی کہ اللہ ایک بیٹا دے دے، مگر وہ نہ جانے کس بات میں خوش تھا، اور پھر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ صبر آتا چلا گیا۔ انہوں نے مسکرا کر زرش کو دیکھا۔ ماما، جب حالات نارمل ہو چکے تھے تو پھر دوبارہ ایسے حالات کیوں ہوئے کہ آپ کو وہ گھر چھوڑنا پڑا؟ بچے آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے تھے۔ بھائی صاحب اور طاہرہ میں اب بھی جھگڑے چلتے تھے، مگر وہ بچوں کا خیال کر کے ٹال جاتے تھے۔ بھائی صاحب بچوں کو ایک مکمل پرتحفظ ماحول فراہم کرنا چاہتے تھے، اسی لیے طاہرہ کو شے ملتی چلی گئی۔ عثمان FSC کر رہا تھا، ہادیہ بھی جونیئر میں تھی۔ وہ اکثر اسٹڈی میں عثمان سے ہیلپ لے لیا کرتی تھی تو کبھی سمان سے۔ انہی دنوں خالو جی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ سعود احمد اور سعید احمد کے درمیان حالات دیکھ رہے تھے۔ مستقبل میں کیا ہوگا انہیں اندازہ ہو رہا تھا، اور تب ہی انہوں نے وہ خواہش کی جو ہادیہ کی پیدائش پر بھائی صاحب نے بھی کی تھی۔ ٹھیک ہے ابا جی، جیسے آپ کی مرضی، مگر خیال رہے بات صرف بڑوں میں رہے گی۔ بچے ابھی کم عمر ہیں، خواہ ذہن خراب ہوں گے۔ تمہارے پاپا مان گئے تھے اور میں ان کے مان جانے پر حیران تھی۔ طاہرہ تک بات پہنچی تو انہوں نے زمین آسمان ایک کر دیا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں دشمن کی بیٹی کو بہو بناؤں۔ وہ انکاری تھیں اور بھائی صاحب نے غصے سے انہیں چپ کرا دیا تھا۔ یہ اعتراض اگر ابا جی تک پہنچا بھی تو انہوں نے نظر انداز کر دیا کہ زبردستی لازم ہو گئی تھی۔ ان کی زندگی اتنی لکھی تھی کہ چند دن بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ بزنس تو پہلے ہی اکٹھا تھا، گھر بھی ایک ہی تھا۔ اس کے علاوہ جائیداد کے بٹوارے کا تذکرہ کرنے لگی اور اماں جی خاموشی سے ٹال جاتی۔ ابا جی کے گزرنے کے 5-6 ماہ بعد ہی طاہرہ اپنی اصلیت پر اتر آئی تھی۔ اس سے وہ گھاؤ لگایا کہ آج تک خون رشتہ ہے۔ وہ چپ ہوئی تو زرش چپ چاپ دیکھے گئی۔ بھائی صاحب بزنس ٹور پہ تھے۔ یہ دونوں بھائیوں کی عادت تھی، اگر ایک بھائی کاروبار کے سلسلے میں کہیں گیا ہے تو دوسرا گھر پر رہے گا۔ ابا جی تھے تو دوسری بات تھی، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ طاہرہ ہادیہ کے رشتے کی بات پر ناخوش تھی۔ اس نے اپنی بہن قیصرہ سے تذکرہ کیا تو وہ پہلے ہی حسد کی ماری ہوئی طاہرہ کی زندگی میں زہر گھول رہی تھی۔ سعید احمد کی موجودگی میں وہ بہت کم آتی تھی، مگر غیر موجودگی میں ہر روز چلی آتی تھیں۔ ان دنوں بھی وہ روز چلی آتی اور ایسا جی جلاتی رہتی کہ میں اور خالہ اماں جی چپ چاپ دیکھتی رہتی۔ اس رات تو حد ہی ہو گئی۔ ہادیہ عثمان کے کمرے میں سوال حل کروانے گئی تھی۔ یہ تو اکثر ہوتا رہتا تھا، عام سی بات تھی، مگر طاہرہ اور قیصرہ نے مل کر ایسا واویلا مچایا کہ میں اور اماں جی حق دک رہ گئے۔ کم عمر بچے تو اس واویلے پر صرف پریشان ہی ہو سکتے تھے۔ اماں جی نے قیصرہ کو چپ کروا کر طاہرہ کو ڈانٹا تو وہ کوسنوں پر اتر آئی اور اس دوران سعود چلے آئے۔ ساری صورتحال ان کے سامنے تھی۔ جو علم نہیں تھا وہ طاہرہ کی زبان سے پتہ چل گیا۔ ان کا مارے غصے کے برا حال ہونے لگا۔ جو عورت اپنے کم عمر بچوں کو نہیں بخش رہی وہ کسی کی عزت کا خاص پاس کرے گی؟ بس اماں جی، بہت ہو چکا۔ جب تک بات ہماری ذات تک تھی ہم نے برداشت کیا، اور شاید کرتے بھی، مگر بھابھی صاحبہ کی نفرت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی نہیں بخش رہی۔ میں سب برداشت کر رہا ہوں، اپنی بچیوں پر اٹھنے والی ایک انگلی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ میں باز آیا ایسی رشتہ داری سے، میری بیٹی کو رشتوں کی کمی نہیں ہوگی۔ بس یہ گھر چھوڑ رہا ہوں، یا آپ پھر کچھ سوچ لیں۔ دوسری طرف طاہرہ نے ضد باندھ لی کہ یا تو وہ اس گھر میں رہے گی یا ہم لوگ۔ اس دوران بھائی صاحب بھی چلے آئے۔ صورتحال کو اس قدر بگڑے دیکھ کر وہ بھی ششدر رہ گئے۔ انہوں نے سعود احمد کو بہت سمجھایا، مگر ان کی ایک ہی ضد تھی، اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ پھر ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اماں جی چند سال ہی جی پائیں کہ اولاد کی زندگی کی ناسودگیوں نے انہیں جیتے جی مار ڈالا تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا زرش جانتی تھی۔ اس نے بہت محبت سے ماں کے آنسو صاف کیے۔ عثمان ماں سے ایسا ناراض ہوا کہ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی وہ اسلام آباد چلا گیا۔ اس نے آرمی جوائن کر لی اور ہم نے ہادیہ کی منگنی آپا کے رشتہ مانگنے پر وقار سے کر دی۔ بھائی صاحب بہت ناراض ہوئے، مگر تمہارے پاپا نے انہیں منا لیا اور پھر سب نارمل ہو گیا۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود میں بھول گئی کہ طاہرہ کی فطرت پھر کوئی ایسی گھٹیا چل سکتی ہے۔ ہادیہ تو کم عمر تھی، اس سے اندازہ ہی نہ تھا کہ کیا ہوا تھا، مگر تم اتنی کم عمر نہیں تھی۔ تمہارے ساتھ پیش آنے والے حادثے نے تمہارے پاپا کو توڑ دیا ہے، وہ اندر سے ٹوٹ گئے ہیں۔ پھر ان کی بیماری نے بھی انہیں مجبور کر دیا تھا کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ کر جاتے۔ آئی ایم سوری ماما، مجھے حالات کا ادراک ہی نہ تھا، اور پھر ہر ایک نے مجھ سے چھپانے کی ہی کوشش کی۔ میرے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں کہ تائی امی ایسی گھٹیا حرکت کر سکتی ہیں۔ اندازہ تو کسی کو بھی نہ تھا، مگر کیا کہا جا سکتا ہے، یہ دکھ بھی شاید قسمت میں تھا۔ انہوں نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ نفیسہ ہر اچھے برے وقت میں کام آتی ہیں۔ ہادیہ کی دفعہ بھی انہوں نے ہمیں بھائی صاحب کے سامنے مجبور ہونے سے بچا لیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی ہیں طاہرہ کس حد تک گر سکتی ہے۔ انہوں نے ہر موقع پر اپنا کہا پورا بھی کیا ہے۔
اللہ ان کو اجر دے۔ اس دفعہ بھی انہوں نے ذلیل ہونے سے بچا لیا، ورنہ طاہرہ اور قیصرہ نے رسوا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ زرش کا سر خود بخود جھک گیا۔ اب سب کچھ اس کے سامنے تھا۔ اس کی ماں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اسے یقین تھا شائستہ نے جو بھی کہا ہے ایک ایک لفظ سچ کہا ہے۔